अर्थ शास्त्र विच कुछ खास शब्दां दा प्रयोग खास अर्थां विच ही लिया जाता है ਅਤੇ इन्हां शब्दां नूं ही मुढ़लियां धारनावां कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान अध्यापक जिला कपूरथला तो ते मैं तुहाडे लई अज लैके आ रहा हाँ 10वीं जमात की समाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र भाग के पहले पाठ मुढ़लियां धारनावां संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। बच्चों, तुहानूं याद होएगा कि आपां पिछले लैसन विच कुल 4 मुढ़लियां धारनावां का जिक्र किया है, जिन्हां विच सब तो पहला आपां राष्ट्रीय आमदन बारे पढ़िया सी। उस तो बाद आपां प्रति व्यक्ति आमदन संबंधी कुछ जानकारियां साझियां कीतियां सन। उस तो बाद उपभोग अते अखीर विच बचत ते बचत विच असीं ये पढ़िया सी कि हर मनुख अपनी आमदन दा कुछ भाग अपने खर्चिਆਂ तो बाद बचा लेंदा है ਅਤੇ उस बचे हुए भाग ਨੂੰ उस दी बचत आखदे ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ इस बची हुई आमदन ਨੂੰ जिस भी रूप विच कुछ होर पैसे दा निर्माण करन लई, कुछ लाभ दा निर्माण करन लई ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ डिस्कस करने की कोशिश करते हाँ, जिसका नाम है निवेश। अंग्रेजी विच इस नूं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अर्थशास्त्र विच पूंजी विच होण वाले वाधे नूं निवेश कहा जाता है। एक वरे दौरान आमदन का जो भाग उपभोग उत्ते खर्च नहीं किया जाता बल्कि बचा लिया जाता है ਅਤੇ उस नूं बचा के पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है, उसनूं निवेश किया जाता है। भाव किसी काम ते खर्च करन नाल जेकर आमदन विच कुछ वाधा हुंदा है तां इस खर्च नूं निवेश कहा जाता है। इस तरह असीं कह सकते हाँ कि निवेश वो खर्च है जो आमदन वधाउण विच सहाई हुंदा है। मशीनां, यंत्र, कच्चा माल, रेल, सड़कां, भवन, कारखाने, आवाजाई के साधन आदि निवेश दीआं प्रमुख उदाहरण हैं। निवेश उत्पादन का वो हिस्सा हुंदा है जो वस्तां ते सेवावां दे वधेरे उत्पादन लई प्रयोग हुंदा है। सो निवेश का अर्थ ये होया कि असल पूंजी विच वाधा जिस राहीं आमदन की सिरजना हुंदी है। तो असीं ये आख सकते हाँ कि पूंजी विच होण वाले वाधे नूं निवेश कहा जाता है। इस नूं मैं एक उदाहरण दे नाल तुहाडे नाल साझा करन दी कोशिश करदा हाँ कि अमन अपनी जेब विचों 300 रुपए की बचत करता है। वो 300 रुपए बचा लेंदा है। हुण वो इन्हां 300 रुपया दियां अखबारां दी रद्दी लै लैंदा है ते उन्हां रद्दी दे लिफाफे बना के बेचता है। ठीक है जी, ते लिफाफे वो 500 रुपए दे बेच दिंदा है। ठीक है जी। सो इस तरह आपां ये कह सकते हाँ कि अमन 300 रुपया खर्च करता है ते 500 रुपए कुल वो कमाउंदा है। सो असीं देखते हाँ कि 200 रुपए का उस नूं लाभ हुंदा है। सो इस तरह असीं कह सकते हाँ कि उसने
300 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 300 रुपए निवेश करन दे नाल हुण उहदी आमदन दे विच 200 रुपए होर वाधा हो गया। सो ये जिहड़ा उस 200 रुपए है ये उसदी असल आमदन दे विच आपां वाधा इसनूं कह सकदे हां। हुण निवेश नूं निर्धारित करन वाले तत्तां दी आपां गल करांगे। कहण दा मतलब ये है कि कोई भी मनुख अपने पैसे नूं कदों किसी नवे काम विच लगाएगा। सो इहदे विच सब तो पहली गल है लाभ की दर अते ब्याज की दर। कोई भी मनुख, कोई भी इंसान, कोई भी उद्यमी निवेश करते समय लाभ की दर अते ब्याज की दर विच तुलना करता है। वो उस समय तक निवेश करता रहेगा जदों तक लाभ की दर ते ब्याज की दर बराबर नहीं हो जांदियां। इस नूं एक आसान शब्दां दे विच इस तरह कहा जा सकता है कि मन लो मैं एक उद्यमी हाँ, मैं एक आम इंसान हाँ, ठीक है जी। मैनू बैंक विच पैसे जमा कराउण ते साल दा 10% ब्याज मिलता है, ठीक है जी। सो मेरे को कुछ इनकम है, मेरे को कुछ पैसे हैं, मैं उन्हां पैसिਆਂ ਦੀ कोई दुकान खोलनी चाहता हाँ। सो बच्चिओ मैं अपने पैसिਆਂ ਨਾਲ दुकान खोलन ਦੀ कोशिश ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ कि मैनू बैंक ਤਾਂ 10% ब्याज दे रही है। इस नवे काम तो, इस दुकान खोलन तो मैनू 10% तो ज़्यादा लाभ होवेगा। सो इत्थे आपां ये कह सकते हाँ कि मैं उदों तक ही काम करन दी कोशिश करांगा, मैं उदों तक ही कोई नवा काम जां किसी नवे काम विच पैसे लगाउण दी कोशिश करांगा जदों तक मैनू बैंक दे बराबर दा लाभ हुंदा रहे। जिवें मैं उदाहरण लई है 10% दी कि जे बैंक भी 10% मैनू दे रहा है तो मैं उदों तक ही निवेश करांगा जदों तक मैनू घट्टो घट 10% तक फायदा हुंदा रहे। ते जेकर इस तरह नहीं होएगा, मैनू 9%, 7%, 6% इस तरह लाभ होएगा तो उस हालत विच मैं निवेश नहीं करांगा। सो जेकर अनुमानित लाभ ब्याज की दर तो वध है तो उद्यमी निवेश विच वाधा करेगा, ते जेकर इस तो उलट है तो कोई भी समझदार मनुख इस तरह का निवेश नहीं करता। हुण असीं गल करदे हां निवेश दीयां किस्मां दी। निवेश दीयां मुख रूप विच दो किस्मां हैं, प्रेरित निवेश अते स्वैचालित निवेश। प्रेरित निवेश वो निवेश जो आमदन उत्ते लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है उसनूं प्रेरित निवेश कहा जाता है। जेकर आमदन उत्ते लाभ की संभावना होवेगी हुण आपां गल करदे हां निवेश दीयां किस्मां दी। ये निवेश मुख रूप विच दो प्रकार का हुंदा है, प्रेरित निवेश अते स्वैचालित निवेश। ते जदों आपां प्रेरित निवेश की गल करदे हां तां प्रेरित निवेश वो निवेश हुंदा है जो आमदन उत्ते लाभ की मात्रा ते निर्भर करता है। जेकर आमदन उत्ते लाभ की संभावना होवेगी तां ही ये निवेश वधेगा, अते जेकर आमदन उपर लाभ विच कमी होण की संभावना होवेगी तां यह निवेश भी घट जाता है। कहण दा अर्थ यह है कि हर व्यक्ति उदों तक ही निवेश करता है जदों तक उसनूं अपने उस काम विचों लाभ की संभावना होवे। जे आसान शब्दां विच मैं कहां तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर या कोई भी आम व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति दुकान ही पानी चाहता है तो वह उदों तक ही दुकान पाउण दी, दुकान विच समान पाउण दी
ਇੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਓ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼। ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨਿਵੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਸਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਘਸਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਗੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਸਾਵਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸਾਵਟ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ, ਕਸਾਵਟ ਵਾਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਕਸਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਉਹ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਾਵਟ ਖਰਚ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਾਵਟ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ। ਪਿਛਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ, ਟਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ, ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਚਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੰਤਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਰਥ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਤੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਪਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ, 4 ਲਗਾ ਲਈਆਂ, 5 ਲਗਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 7 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 8 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 9 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਭੌਤਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਟਾਕ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੋਡਾਰੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ, ਔਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਸਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਵਰਡ ਬੱਚਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਾਈ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਘਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਘਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘਸਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ। ਸੋ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ।